السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک ریئیکشن ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہماری کافی اہم و اچھی بننے والی ہے اور نالجبل ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو ہم تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں موجود ہے، اور کچھ چیزیں ہم یہودیوں کے بارے میں جانیں گے۔ آپ ہمارے اس ویڈیو میں بنے رہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، تاکہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس برعکس جلدی سے جلدی آ جائے گی۔ آپ ہمارے اس ویڈیو میں کنٹینیو رہے اینڈ تک، تبھی آپ کو پوری جانکاری معلوم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں، اور یہودی اس تابوت کو آج بھی تلاش کرنے میں کیوں مصروف ہیں؟ قرآن اس بارے میں کیا بتاتا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس تابوت کا کیا تعلق ہے؟ تمام تر سوالات پر آج کی ویڈیو میں تفصیلی بحث کی جائے گی، لہٰذا اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ شمشاد کی ایک لکڑی کا صندوق تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تابوت بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینے میں دل دھڑکنے لگتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ لیتے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں پر سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خدابندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور سرکشی اور عصیان کا دور دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کر ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ بحوالہ تفسیر روح البیان۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ اس تابوت کا اور بنی اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلق کا۔ رہا سوال یہ کہ تابوت سکینہ میں گیا تھا، تو تفسیر روح البیان کی روح سے اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تابوت سکینہ میں کیا تھا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترقے کی، اٹھائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔
इस आयत की तफसीर में आता है कि बनी इसराइल ने चूंकि तालूत की बादशाहत पर कोई निशानी मांगी थी, इस पर हुक्म इलाही से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा वो मशहूर मारूफ बाबरकत ताबूत आ जाए जिससे तुम्हें तस्कीन मिलती थी और जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह ताबूत सकीना कहाँ है। तो रिवायात बताते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह यह मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी। वो यहाँ से माल गनीमत के साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। लेकिन ये ताबूत कहाँ है आज तक कोई नहीं जान सका। आपको बताते चलें कि ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाई और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। लेकिन जो सबसे करीन कयास थ्योरी है वो ये कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहां बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। ये वही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से बनाया था। उनकी बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। बहरहाल इसके मुतल्लिक बहुत से नजरियात हैं और यह ख्याल किया जाता है कि यह ताबूत अब भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि यह मशरिक वस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथियोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। एक और नजरिया ये है कि बहीरा मुर्दार के करीब गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है और एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकालकर कहीं नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उन्हें ये मकाम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत कहाँ है। इस वाक़े से यह भी मालूम हुआ कि जो कौम सरकशी और असयान के तूफान में पड़कर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमान हो जाती है, उस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। चुनाचे आपने पढ़ लिया कि जब बनी इसराइल सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए और किस्म किस्म की बदकारियों में बढ़कर गुनाहों का भूत उनके सरों पर अफरियत बनकर सवार हो गया, तो उनके जुर्मों की नहूसतों ने उन्हीं पर बुरा दिन दिखाया और संदूक सकीना उनके पास से कौम अमालिका के कुफार उठा कर ले गए और बनी इसराइल कई बरसों तक इस नेमत उज़्मा से महरूम हो गए। उम्मीद है आपने ये वीडियो तो देख ली होगी, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो थी और ताबूत सकीना के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता लगी। ताबूत सकीना क्या है और कहाँ था और किसके पास था, काफ़ी चीज़ें हमें मालूम हुई। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी आपके पास जल्दी से जल्दी आएगी और ऐसी रिएक्शन वीडियो में लाता रहूँगा रोज़ की। आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। अपना ख्याल रखें।